నమస్కారం వార్తలకు స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. జిల్లా కలెక్టర్లు మరియు ఎస్పీలతో స్పందన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీఎం జగన్. పారిశ్రామికవేత్తల అంతర్జాతీయ వాణిజ్యం మరియు సాంకేతిక కేంద్రానికి పునాది రాయని మంత్రి కేటీఆర్ స్పష్టం. భారత ప్రభుత్వం సాంకేతికతను ప్రజాస్వామ్యం చేసే దిశగా నిరంతరం కృషి చేస్తోందని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అన్నారు. ప్రతి పౌరుడు ఆర్థిక స్తోమత, సాంకేతికతను పొందాలనే లక్ష్యంతో ఆల్ ఇండియా రేడియోను దేశాన్ని అనుసంధానం చేస్తున్నారని ప్రధాని తెలిపారు. धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मार्गदर्शन भाषण कर हमारा उत्साहवर्धन करें। नमस्कार जी। कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, विभिन्न राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री साथी, सांसदगण, विधायकगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज के इस कार्यक्रम में पद्म सम्मान पाने वाले अनेक व्यक्तित्व भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनका भी आदरपूर्वक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज ऑल इंडिया रेडियो की एफएम सर्विस का एक्सपांशन ऑल इंडिया एफएम बनने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। ऑल इंडिया रेडियो के 91 एफएम ट्रांसमीटर्स की ये शुरुआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है। एक तरह से इस आयोजन में भारत की विविधता और अलग अलग रंगों की एक झलक भी है। जिन जिलों को कवर किया जा रहा है उसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स, उनको भी सविशेष इसका लाभ मिल रहा है। मैं ऑल इंडिया रेडियो को इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसका काफी लाभ हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों को होगा, युवा मित्रों को होगा। इसके लिए उन्हें मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं। साथियों, जब बात रेडियो और एफएम की होती है तो हम जिस पीढ़ी के लोग हैं, हम सबका रिश्ता एक भावुक श्रोता का भी है। और मेरे लिए तो ये भी खुशी है कि मेरा रिश्ता एक होस्ट का भी बन गया है। अभी कुछ दिन बाद ही मैं रेडियो पर मन की बात का 100वां एपिसोड करने जा रहा हूं। मन की बात का ये अनुभव देशवासियों से इस तरह का भावनात्मक जुड़ाव केवल रेडियो से ही संभव था। मैं इसके जरिए देशवासियों के सामर्थ्य से जुड़ा रहा, देश की सामूहिक कर्तव्य शक्ति से जुड़ा रहा। स्वच्छ भारत अभियान हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, या हर घर तिरंगा अभियान हो, मन की बात ने इन अभियानों को जन आंदोलन बना दिया।
इसलिए एक तरह से मैं ऑल इंडिया रेडियो की आपकी टीम का भी हिस्सा हूं। साथियों, आज के इस आयोजन की एक और खास बात है। ये वंचितों को वरीयता की सरकार की नीति को आगे बढ़ाता है, जो अब तक इस सुविधा से वंचित रहे, जिन्हें बहुत दूर दराज में रहने वाला माना जाता था, वो अब हम सभी से और ज्यादा कनेक्ट होंगे। समय पर जरूरी जानकारी पहुंचाना हो, कम्युनिटी बिल्डिंग का काम हो, एग्रीकल्चर से जुड़ी मौसम की जानकारियां हो, किसानों को फसलों, फल, सब्जियों की कीमत की ताजा जानकारी हो, केमिकल खेती से होने वाले नुकसान की चर्चा हो, खेती के लिए आधुनिक मशीनों की पुलिंग हो, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को नए बाजारों के बारे में बताना हो, या फिर किसी प्राकृतिक आपदा के समय पूरे क्षेत्र की मदद करना, इन एफएम ट्रांसमीटर्स की बहुत अहम भूमिका रहेगी। इसके अलावा एफएम की जो इंफोटेनमेंट वैल्यू है वो तो होगी ही। साथियों, हमारी सरकार निरंतर इसी तरह टेक्नोलॉजी के लोकतांत्रिकरण, डेमोक्रेटाइजेशन, इसके लिए काम कर रही है। भारत अपने सामर्थ्य का पूरा इस्तेमाल कर पाए, इसके लिए जरूरी है कि किसी भी भारतीय के पास अवसरों की कमी न हो। సీఎం వైఎస్ జగన్ తాడేపల్లిలోని క్యాంపు కార్యాలయం నుండి జిల్లా కలెక్టర్లు మరియు ఎస్పీలతో స్పందన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. The quality is protected. The very purpose of this entire program is quality redressal. And to achieve that purpose, these project monitoring units are going to play a very, very critical role. And it's very important that you supervise these project monitoring units. Only then the desired output would come. And these PMUs, as I said, would be monitored directly from CMO as well. All the grievances raised through this helpline must be taken up by the concerned authority on priority and redressal in a time-bound manner with quality as the primary word. The word quality meaning the satisfaction. How do you say that it has been addressed qualitatively? Only when that person who is in receipt of your service says that, yes, to my satisfaction it has been addressed. That is the litmus test. And that is the very purpose of this Jagarannak Chabdam program. To speak a little more about this program, it's a direct connect with the Chief Minister also. The fact that we are lending our name to this program itself means that there is a direct connect with the Chief Minister. The helpline would consist of multiple feedback loops. So regularly there will be a call center here operating from the CMO, which will periodically take feedback. This is very important for us to understand how these people are, what these people think about the services that are being rendered. So this should be always playing in your mind. And
citizens will receive regular updates regarding the status of their grievance. This is also one very important aspect which would define SLAs. The time-bound manner in which qualitatively the grievances would have to be addressed. It would speak of that. Telephone number 1902, which has been assigned to this program, you should also ensure that there is a wide publicity given to this telephone number as well. One way is through Gram Sachwalayam and ward volunteers, where every house these people would be visiting and speaking of this program, and also ensuring that they give a proper orientation in every house as to what this program is all about. So that activity would have to be taken up and completed also by May 9th, before May 9th, by the time this program is also launched. Every Saturday, it's got to be a housing day, where there would be periodic field visits, starting from collectors, JCs, RDOs, DLDOs, MROs, MDOs, municipal commissioners, special officers, the RWS, the housing, the DISCOMs, the village and ward functionaries, or meaning engineering assistants, welfare assistants, and panchayat secretary. All of you would have to ensure that every Saturday you visit the housing colonies wheresoever you have been deputed to. Because only through your visits, two things will happen. You will understand what the problems are so that you could speed it up. Two, the quality there would be enhanced. Jagananna Bhuhakku Mariyu Bhu Raksha program. It's never in the history of India probably. పారిశ్రామికవేత్త అంతర్జాతీయ వాణిజ్యం మరియు సాంకేతిక కేంద్రాన్ని పునాదిరాయి అని మంత్రి కేటీఆర్ అన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. Entrepreneurship is something in which you're only limited by imagination, literally. Especially in a country like India, if you think for a minute. More than 50% of India today is less than the age of 27. India's median age is 27. We're a very young country. In fact, 65% of India is less than the age of 35. This includes both men and women. Now, this is possibly the youngest country on the planet, and this is possibly the biggest resource we have at our disposal. Of course, we have abundant water, abundant land, we have abundant mineral resources, we have abundant other resources. The most important resource we have, of course, is human capital. Now, why do I say this? You look at a country like Japan. Japan hardly has 15% of land mass that is actually useful for inhabitation, to live, to do something, to work, etc., etc. And Japan, as most of you know, is one of the biggest sufferers after World War II. The only nuclear bomb that ever exploded on this planet was in Japan in 1940s, in Hiroshima and Nagasaki. Now, a country which has got only 15% of utilizable land, a country which suffered nuclear attack, a country which is prone to earthquakes, severe earthquakes, a country which is prone to tsunamis, a country which has got a long coastline and very little natural resources, has today become a force to reckon with. It is the third largest economy after US and China. And it is only 1/10 or in fact 1/12 of our size in terms of population. So without natural resources, with all these obstacles, with everything stacked up against them, what did the Japanese have? The only thing they had was the human intellect and human capital. And you can also look at Japan's neighbor, South Korea, Republic of Korea. Again, a fascinating story. More than 90% of the land mass in South Korea, again, is unutilizable. Again, everything stacked up against them. Very little natural resources. But today, if you go home, when you go home actually, all of you, please look around in your drawing room, please look around in your bedroom, please look around in your veranda, in your portico.
you will see so many Korean and Japanese products. You'll see a Sony TV, you'll see a LG refrigerator, you'll possibly have a Hyundai car or some other make. You'll probably have a Toyota or a Honda or a... You can go on. There's so many things that these two countries have created between these two. It's amazing to even think and contemplate. Because again, these are Asian countries not very far from us. Again, culturally very, very similar to India. The kind of power that they have unleashed over the last few decades is something that's truly impressive and truly amazing. And each and every time I've been to these two countries, I've come back with mixed bag of emotions. You feel sad for India. You feel happy for them. You have to think, you have to contemplate as to why and where we kind of lost out. I'm not... కర్ణాటక అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ఆ రాష్ట్ర భవిష్యత్తును నిర్ణయిస్తాయని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా అన్నారు. ఈ ఎన్నికలే కర్ణాటకలోని గిరిజనుల, రైతులు, రాష్ట్రంలో నివసిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరి భవిష్యత్తులను నిర్ణయిస్తానని స్పష్టం చేశారు. विधायक मंत्री बनाने का चुनाव है. उनको तो जिताकर विधायक और मंत्री बनाना ही बनाना है. मगर ये चुनाव जो है, ये चुनाव समग्र कर्नाटक का भविष्य तय करने का चुनाव है. कर्नाटक के गरीब, कर्नाटक के आदिवासी, कर्नाटक के दलित और कर्नाटक के किसान का भविष्य तय करने का चुनाव है. आपका एक वोट अगले 5 साल के लिए कर्नाटक में किसका शासन रहेगा, कर्नाटक का भविष्य किसके हाथ में रहेगा, उसका निर्णय करने वाला है. मित्रों, एक और राहुल बाबा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी है. जानते हो ना राहुल बाबा को? जानते हो या नहीं जानते हो? एक और राहुल बाबा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी है और दूसरी ओर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी. ये चुनाव ये तय करने का चुनाव है कि अगले 5 साल तक मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार कर्नाटक को आगे ले जाएगी या कांग्रेस की सरकार रिवर्स गियर सरकार कर्नाटक. సంగారెడ్డి జిల్లా జోగిపేట పట్టణంలోని వ్యవసాయ మార్కెట్ గంజిలో రాష్ట్ర మార్క్ ఫెడ్ డైరెక్టర్ ఆందోళ్ సొసైటీ చైర్మన్ ఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో స్థానిక ఎమ్మెల్యే చంటి క్రాంతికుమార్, సంగారెడ్డి జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ పర్సన్ మంజుశ్రీ, జైపాల్ రెడ్డి, జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి నరసింగరావులతో కలిసి వరి కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ప్రారంభించారు. మంజుశ్రీ జైపాల్ రెడ్డి గారికి, మార్కెట్ డైరెక్టర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి, జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి నరసింహరావు గారికి, అట్లా ఏడి అన్న గారికి, మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ డేవిడ్ గారికి, వైస్ చైర్మన్ రావు గారికి, ఇంకా వేదిక ఉన్న పెద్దలందరికీ, ఇక్కడ హాజరైన పెద్దలు జైపారెడ్డి గారికి, మాసపల్లి నారాయణ గారికి, లింగన్న గారికి, రామగౌడ్ గారికి, పత్రికా మిత్రులందరికీ కూడా, రైతులందరికీ నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాం. మనం ఇంతకుముందు జగన్మోహన్ గారు చెప్పినట్లు బహుశా ఇంతకుముందు కంటే కూడా చాలా ముందుగానే మనం ఈ కేంద్రాన్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాము. ఎందుకంటే అకాల వర్షాల వల్ల రైతులకు ఇబ్బంది అవుతుందని చెప్పి, వడగళ్ల వాన, ఇంకో దగ్గర మామూలు వర్షం వల్ల చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. ఆరబెట్టిన ధాన్యం కూడా నష్టం జరిగే పరిస్థితి వస్తుంది. అందుకే ముందుగానే చేయాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశించడం జరిగింది. దానికి అనుగుణంగానే గత 4 రోజుల కిందనే దీన్ని చేద్దామనుకున్నప్పటికీ కూడా వివిధ కార్యక్రమాల వల్ల చేయలేకపోయినాం. రైతులందరూ కూడా మీ గ్రామాల్లో ఎక్కడికక్కడనే సెంటర్లు ఓపెన్ చేసుకుని సొసైటీలు, అట్లా ఐకేపీలు వాళ్ళందరూ కూడా వెంటనే కొనుగోళ్లు ప్రారంభించాలని చెప్పి, రేపటి నుంచే ప్రారంభించాలని చెప్పి కూడా నేను కోరుతున్నాను. ఎందుకంటే అన్ని దాని కొనుగోలు కేంద్రాలకు మేము పోవడం రావడం అనేది సాధ్యం కాకపోవచ్చు కనుక అక్కడ ఉన్న మా స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులతో, అక్కడ ఉన్న చైర్మన్లతో కొనుగోలు కేంద్రాన్ని మీరందరూ కూడా ఇనాగ్రేట్ చేస్తే సాధ్యమైనంత వరకు మేము కూడా వీలుంటే వస్తాము. మీరందరూ కూడా ఎక్కడ రైతుకు ఇబ్బంది కలగకుండా, ఏ రైతు కూడా నేను పండించిన పంట నష్టపోయినని, వర్షానికి తడిచిపోయిందని చెప్పి, లేదంటే ఇంకో రకంగా
నేను నష్టపోయినని ఏ రైతు కూడా భావించొద్దు. అందరి ధాన్యాన్ని కూడా వెంటనే కొనాలని చెప్పి కూడా నేను మీ అందరికీ కోరుతున్నా. ధాన్యం కొనుగోలు చేయాలని, రైతు మీద భారం పడద్దు. రైతు నుంచి కొనుగోలు చేసి ప్రభుత్వం గోడౌన్లో పెట్టడం లేదంటే మిల్లులకు పంపించడం అనేది ప్రభుత్వం చేస్తున్నది. ఎందుకంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకరించకపోయినా కూడా కేంద్రం కూడా ఇప్పుడు యాసంగిలో కొనుగోలుకు అంగీకరించలేదు. అయినా కూడా మా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారే ప్రభుత్వం మీద భారమవుతున్నప్పటికీ కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనైనా సరే ఈ యాసంగిలో వరి అయినా సరే నిర్ణయం తీసుకొని ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ కొనుగోలును ప్రతి సంవత్సరం చేపిస్తున్నందుకు మనందరం కూడా రైతుల పక్షాన ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలిపాలని చెప్పి గట్టిగా చెప్పడంతో మీరందరూ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఎందుకంటే ప్రభుత్వం టీడీపీ పోలిట్ బ్యూరో సభ్యులు వర్ల రామయ్య మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. బుద్ధి లేనివాడు అంటాం. ఇది నేను ఎందుకు చెబుతుంటే పరవస్తు చెన్నై సూర్య గారు మిత్ర లాభంలో చెబుతారు. ఆయన నేను ఇక్కడ ఎందుకు చెబుతున్నా అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి అవర్ ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ షుడ్ నో ఇట్. చంద్రబాబు నాయుడు గారి కంటే నేను వయసులో చిన్నవాడిని కదా, నేను యాక్టివ్ అనుకున్నారు. కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే యు ఆర్ ఎ ఇమ్మొబిలైజ్డ్ పర్సన్. మీరు సరిగా కదలలేరు, ప్రజల్లోకి వెళ్ళలేరు, 4 అడుగులు నడవలేరు. కొబ్బరికాయ కొట్టడానికి రాయి పైకెత్తించుకొని కొట్టినా మీరు ఎంత సిగ్గుచేటండి. అసలు మీరు కొబ్బరికాయ కొట్టిన ఫలం అందుతుందా? నేను అడుగుతున్న పురోహితుల్ని. ఆ పురోహితులు కూడా ఫన్నీగా అట్లా కొట్టకూడదు సార్, అట్లాగా మీరు వంగి కొట్టండి సార్. రాయిని పైకి లేపటం ఏంటి? రేపు దేవుణ్ణి వెంకటేశ్వర స్వామిని తాడేపల్లి ప్యాలెస్కి తీసుకెళ్తారా? నాకు మీకు ఒంట్లో బాగాలేదని? ఏమి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏం పౌరోహిత్యులండి మీరు? సార్ ఐఎమ్ సారీ సార్, శాస్త్రాలు ఒప్పుకోవండి, వేదాలు ఒప్పుకోవండి, ఆగమ శాస్త్రం ఒప్పుకోదండి. మీరు ఇలాగ రాయి పైకెత్తి కొట్టడానికి లేదండి అనలేరండి మీరు? రాయి పైకెత్తి కొట్టిన రోజునే నడువు నొప్పి అంటాము. నడువు నొప్పి అన్నా నీవు గోడ ఆ కలవట్టిని ఎగిరి దూకిన చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఎలా తప్పుపడతావు? వృద్ధులని ఎలా అంటావు? కనుక శ్రీశ్రీ గారు మీలాంటి వాళ్ళ గురించే మాట్లాడారు. కొంతమంది యువకులు పుట్టుకతో వృద్ధులు. శ్రీశ్రీ గారండి, బహుశా మీకు తెలిసి ఉండకపోవచ్చు, పెద్ద కవి, విప్లవ కవి, ఆధునిక కవి. ఆయన అన్నారు కొంతమంది వృద్ధులు లైక్ అవర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, కొంతమంది యువకులు లైక్ అవర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, కొంతమంది యువకులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు లాంటి వాళ్ళు పుట్టుకతో వృద్ధులు. అది మీకు వర్తిస్తుంది, చంద్రబాబు నాయుడు గారు కాదు అని చెప్పుకొని నేను తెలియజేస్తున్నా. అసలు మీ గురించి మీరు ఎందుకు బేరీజు వేసుకోరు? మీ ఆలోచనలన్నీ కూడా అడుగడుగున మీ తల్లిదండ్రుల పెంపకాలేమిని గుర్తు చేస్తున్నాయి. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని తల్లిదండ్రులు సరిగా పెంచలేదేమో అన్న అనుమానాన్ని గుర్తు చేస్తుంటాయి అడుగడుగున జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. మీకు తెలుసా? నేను మిమ్మల్ని కించపరచాలను, నాది కూడా మీ తండ్రి వయసేనండి దాదాపుగా. మీ నాన్నగారు 49లో పుట్టారు, నేను 51లో పుట్టాను. దరిదాపుగా చంద్రబాబు గారు 50లో పుట్టారు. మేమంతా సమకాలికులం ఒక రకంగా. మళ్ళీ నన్ను కూడా ఆ పట్టాపులాగా తీసుకెళ్ళి బాధిస్తారు. వద్దండి, నేను ఉన్న నవ్వుతున్నారు మీరు, ఉన్న నిజాలే చెబుతాను నేను. ఏమీ ఎబ్బెట్టుగా మీరు నా మీద కేసు పెట్టేంత ఏం మాట్లాడను నేను. కాకపోతే ప్రజలకు వివరణ చేస్తున్నా. మీరు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీ నాన్నగారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా, వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా మీరు బెంగళూరులో ఉండేవాళ్ళు, బెంగళూరులోనే ఉండేవాళ్ళు. వై? మీ నాన్నగారు మీరు హైదరాబాద్ వస్తే ఆయన ఇష్టపడలేదు. మీరు హైదరాబాద్ రావటాన్ని ఆయన కోరుకోలేదు. మీకు కావలసిన ద్రవ్యాన్ని, మీకు కావలసినవన్నీ అక్కడికి బెంగళూరులో చేర్చేవాడు ఆయన. మిమ్మల్ని అక్కడే ఉండమన్నారు. ఎందుకు? సమాధానం చెప్పగలరా? జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సమాధానం చెప్పగలరా? ఈ రోజున మా నాయకుడి గురించి ఇన్ని మాట్లాడారే, మిమ్మల్ని ఆ రోజున మీ నాన్నగారు బెంగళూరులోనే ఉండు, డోంట్ స్టెప్ ఇన్ టు హైదరాబాద్ అని ఎందుకన్నారు సార్?
అంటే మీరు కాలు పెడితే హైదరాబాద్ అపవిత్రం అవుతుందని అన్నారా? లేకుంటే పవిత్రమైన మీ పాదం హైదరాబాద్లో పెడితే హైదరాబాద్లో పెద్ద మేలు జరుగుతుంది, ఆ మేలు జరగటం నాకు ఇష్టం లేదు, అందుకు రావద్దన్నారా? ఎందుకు రావద్దన్నారు? ఈ విషయం నేను చెప్పటం లేదండి. మీ పార్టీలో ఆనాడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న గౌరవ రోషయ్య గారు చెప్పారు. ఒకసారి మీ ఇంటికి వెళ్తే మీ తల్లి గారు శ్రీమతి విజయమ్మ గారు ఆయన 2 చేతులు పెట్టుకొని కంటనీరు పెట్టుకున్నారట. ఈ తండ్రి కొడుకులు రోజు గొడవగా ఉందండి, వీడిని రావద్దంటారు హైదరాబాద్కి, వీడే వస్తానంటాడు, వస్తే ఇక్కడ ఆయన పేరు పోద్దని ఆయన బాధపడుతున్నారు. ఏదన్నా సర్ది చెప్పండి సార్ అని కోరింది నిజం కాదా? నేనన్నమాట కదా సార్ అది. రోషయ్య గారు ఆ వీడియో ఉంది నా దగ్గర. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ సెండ్ దట్ వీడియో ఐ విల్ ఫార్వర్డ్ దట్. ఎందుకు చెప్పగలరా? అంటే మీరేమన్నా స్పాయిల్డ్ కిడ్డా? మీరేమన్నా తప్పుదారిలో నడుస్తున్నారని మీ నాన్నగారు ఏమైనా భావించారా? ఎందుకు మిమ్మల్ని రావద్దన్నారు హైదరాబాద్? ఆ రోజుల్లోనే అలా ఉన్న మీరు చంద్రబాబు నాయుడు గారి గురించి మొసలివాడు అని ఎగతాళి చేయొచ్చా? మొసలి పులి కథ చంద్రబాబు గారిని ఉద్దేశించి చెబుతారా? మొసలి పులి కథ చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఉద్దేశించి చెబుతారా? ఆ ముసలి పులి మీరే. 50 ఏళ్ళకే ముసలు అయిపోయారు మీరు. ఆ ముసలి పులి చేసే వేషాలని మీరు వేస్తారు. ఆ ముసలి పులి మీరే. మీకే ఆ కథ వర్తిస్తుందని చెబుతున్నాను నేను. కాదనగలరా? చంద్రబాబు గారు వర్తిస్తున్నారు. ఇప్పుడు కూడా యాక్టివ్గా ఉన్నారు. చంద్రబాబు గారు అర్ధరాత్రి 12 గంటల వరకు పనిచేస్తారు ఎవ్రీడే, తెలుసా మీకు? మీరు 8:30కే కొట్టు కట్టేస్తారట, నిద్రపోతారట. మీరు తెలిసింది అదండి. పోనీ మీరు ఏమి అర్ధరాత్రి వరకు పనిచేసిన దాఖలాలు ఏమి లేవు. రాష్ట్రపతులు ఎవరికి తెలియదు మీరు అంత కష్టపడి పనిచేస్తారని. మీరా వృద్ధులు? చంద్రబాబు నాయుడు గారా? వయసు కాదు కదా వృద్ధాప్యాన్ని చెప్పేది. మీ పనితీరు, మీ నడక, మీ వ్యవహార శైలి, మీ మాట, మీ డే టు డే వర్కింగ్ అవుట్, అది మీరు చేసేది. రోజుకు పనిచేస్తే ఎంత 1-2 మీటింగ్లు పెడతారు, మీరు కొట్టుకట్టేసి పడుకుంటారు. మీరు ఆ వృద్ధులు అర్ధరాత్రి వరకు పనిచేసే చంద్రబాబు నాయుడు గారా? మీకే మీ విజ్ఞతగా వదిలేస్తున్నా వాడిని. ఇది నేను ప్రెస్ మీట్ కాదు, మీకు కొంచెం తెలియజేయాలని, ఎరికపరచాలని. అసలు వ్యవహార శైలి, మీ వ్యవహార శైలి, మీ నడక, మీ నడత వల్ల మీ తల్లిదండ్రులు మిమ్మల్ని ఎలా పెంచారో తెలుస్తుంది సార్. నేను ఈరోజు మాట్లాడుతున్నా మైక్ ముందు. నేను మాట్లాడి తీరు బట్టి ఎదుటి వాళ్ళు గ్రహిస్తారు. ఓహో, రామయ్య గారికి కొంచెం భాషా జ్ఞానం ఉందంటే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు నేర్పుంటారు అనుకుంటారు. వాళ్ళు చిన్నప్పుడు నేర్పుంటారని మా తల్లిదండ్రులు గుర్తు చేసుకుంటారు. నేనేదన్నా చెడు ప్రవర్తన చేసి చెడ్డగా ఉండి ఏది ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చొని నా ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడి ఏదో బాగా తాగేసి ఫుల్గా గిట్కాలు కొట్టొచ్చి తుప్పుక్కుమని ఇక్కడ ఊసేది చేశారనుకో, చిచి ఎవడరా వీడు, తల్లిదండ్రులు వీడిని సరిగా పెంచలేదురా అనుకుంటారు. ఇప్పుడు అర్థమైందా మీకు? ఇప్పుడు అర్థమైందా ఎవరు వృద్ధులు ఎవరు కాదు అనేది? అటువంటి మీరు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అలా మాట్లాడటం కరెక్టా సార్ అని చెప్పి నేను అడుగుతున్నా. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అన్ని అబద్ధాలు. ఆ రోజు మీ నాన్నగారు చనిపోయినప్పుడు నేను మిమ్మల్ని ఎగతాళి చేయాలి, కించపరచాలని కాదు సార్. జస్ట్ ఐ వాంటెడ్ టు ఎడ్యుకేట్ యూ. ఆ రోజున హెలికాప్టర్ క్రాష్లో మీ నాన్నగారు చనిపోయినారు. శవం ఇంకా ఇంటికి రాలేదు. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. జిల్లా కలెక్టర్లు మరియు ఎస్పీలతో స్పందన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీఎం జగన్. పారిశ్రామికవేత్తల అంతర్జాతీయ వాణిజ్యం మరియు సాంకేతిక కేంద్రానికి పునాది రాయని మంత్రి కేటీఆర్ స్పష్టం.
ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారం అయ్యే వార్తల్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.